నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రజలు. ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తాను ఎల్లప్పుడూ ముందుంటానని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పష్టం. ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తాను ఎల్లప్పుడూ ముందుంటానని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పష్టం చేశారు. హైదరాబాద్, ఎస్ఆర్ నగర్, ఎస్ఆర్టీ ప్రాంతాలలో మంత్రి పర్యటించి ప్రజల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పబ్లిక్ ఇష్యూస్ ఏది ఉన్నా కానీ డెఫినెట్గా 50 ఏళ్ల నుంచి జరిగిన కార్యక్రమాలన్నీ ఇప్పుడు చేస్తున్నాం. మీరు చూస్తారు, మన శ్మశాన వాటిక ఏదైతే ఉందో హైదరాబాద్ సిటీలో ఈఎస్ఐ అనేది చాలా పెద్ద శ్మశాన వాటిక 17 ఎకరాలు ఉంది. దాన్ని కూడా ఒక 10 కోట్ల రూపాయలతో డెవలప్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు ఒక్క హైదరాబాదే కాదు, ఎంటైర్ స్టేట్లో నంబర్ 1 చేస్తున్నాం దాన్ని. దాంతోపాటు సుభాష్ నగర్లో మల్టీపర్పస్ ఇంకా కొన్ని అంశాలు ఉన్నాయి, అవి కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఎస్ఆర్ నగర్ కమ్యూనిటీలు కూడా మీరు చూస్తున్నారు, హౌసింగ్ బోర్డుకు సంబంధించి అద్భుతంగా ఆల్మోస్ట్ దగ్గర పడ్డది. అట్లా చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి రెగ్యులర్గా పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందులను దూరం చేయడానికి మా ప్రయత్నం పూర్తి స్థాయిలో. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలు అంశాలపై ఆమె మాట్లాడారు. Not too ahead, and they were very effective in terms of water management. They were very effective in terms of managing the harvest, in terms of building new godowns for the grain to be stored. So there is overall leadership issue that we are talking about. And again, I painfully go back to the society where if you do not let the girl think from the very beginning that she can think about the overall society, not only just about cooking, cleaning her sister, her house, taking care of kids, etc. That is again, going to reflect back. And as I said, top down, bottoms up, both approaches have to happen, but it has to happen soon. Yes, natural progression, 40 years is really a small blip in time, and I really have Madam Sonia ji to thank for it. At least she got it passed in the Rajya Sabha. But then what about Lok Sabha? The current government has the mandate. They're not willing to pass it. So if at all anything can be done from all the parties to build up that pressure, I think there will be some kind of change which can happen. You are actually you talking about also earlier today. You just talked about sexism in the boardroom, sexism in other professions, and sexism in politics. You are the Chief Minister of Telangana's daughter. And when you stepped into politics was after a very long struggle when TRS, then TRS, now BRS, struggled for a separate state. So you are really, if I say that, from a very privileged, politically privileged background. Have you also faced that? We were not privileged when we started the Telangana movement. Absolutely. We were not sure if the state was ever going to be a reality. We were not sure if my father was going to become a CM, but it all just happened as a part of the process. So I am not privileged in that sense because I walked a very, very tough path to come to a position where I am today. And being a CM's daughter, I lost an election. So it doesn't matter, as long as you are in politics, you are working for people, that is what matters. You win an election, you lose an election, but having the guts to stay put, that's what matters, and that's what makes you a leader. So I feel women or man, sticking to the path that they chose, staying put in the politics, trying to work for the people. So I'm not privileged in that way. I'm not at all privileged because I understand what people on the ground are facing. That's why very painfully I'm saying every aspect, every circle, there is a limitation for women. That kind of needs to be addressed at the local government level, at the state government level, at the central government level. And it has to happen. And many more leaders like this have to come probably to change that. Right. Thank you. లో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. We need a proper framework and a policy to be able to support an exchange, a data exchange. As the need for collection and use of large data sets is increasing, we
it is imperative for governments, it is imperative from the large stakeholders' perspective to have proper guidelines and proper policy framework to ensure, most importantly, ethical collection and processing of agriculture data. Because you would think, or at least, I wouldn't say all of us, but some of the technology guys would think that farmers are gullible. It's easy, to part with data, to get data. But I think it's important for us to be ethical when we collect this data and use it to good effect for their benefit. Hence, Telangana has worked on the Agriculture Data Exchange Framework in collaboration with the WEF. I'm thankful to WEF. Every year we're there at Davos, meeting them, encouraging WEF to work with us. I'm delighted that this important sector, agriculture, has also received their partnership. Currently, there are no clear regulations on collection and usage of data in agriculture. There are very few startups and innovators that can work on new solutions. Uncontrolled collection and use of data will cause concerns among farmers and potentially could invade their privacy, and this is exactly what we wanted to avoid by way of this framework. The Digital Personal Data Protection Bill that was recently passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha, and the Agricultural Data Management Framework will bolster the regulations around agri-specific data and promote innovation in this space. The ADMF works on carefully curated guiding principles ranging from providing notices prior to data collection and consent-based processing of data to technological and operational safeguards. The ADMF also ensures that farmers' right to privacy is always respected, and the two-tier grievance redressal mechanism will ensure that any farmers in distress have quick and fair resolution to their. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో ఘన స్వాగతం పలికారు ప్రజలు, నాయకులు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడారు. పక్షపాత ప్రభుత్వంగానే అడుగులు ముందుకు వేశాడు అని కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ రోజున అక్క చెల్లెమ్మల కోసం, ఈరోజు వారి ఆశీస్సులను కోరుతూ, ఈరోజు వారికి సంబంధించిన పొదుపు సంఘాల్లో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మల కోసం వారికి సంబంధించిన సున్నా వడ్డీ వారికి తిరిగి జమ చేయడం కొరకు ఈ రోజు ఇక్కడికి అమలాపురంలోకి రావడం జరిగింది. దాదాపుగా 1,05,00,000 మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు, స్వయం సహాయక సంఘాలలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలకు వాళ్ళు తీసుకున్న బ్యాంకు రుణాల మీద సున్నా వడ్డీని ప్రతి ఏటా కూడా క్రమం తప్పకుండా వరుసగా ఈసారి ఇచ్చేదాంతో కలిపితే 4వ ఏడాది కూడా విడుదల చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజున 9,48,122 మంది పొదుపు సంఘాల గ్రూపులకు వాళ్ళు తీసుకున్న రుణాల మీద అక్షరాల 1,05,13,365 మంది అక్క చెల్లెమ్మలకు మేలు చేస్తూ, వారి రుణాలను సున్నా వడ్డీగా చేరుస్తూ, వారు కట్టిన రుణానికి సంబంధించిన వడ్డీని 1,354 కోట్ల రూపాయలను నేరుగా ఆ అక్క చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం జరుగుతా ఉంది ఇక్కడ నుంచి అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మంచి చేయడం కోసం వాలంటీర్లు అందరూ మీ దగ్గరికి వస్తా ఉన్నారు. ఈ వాలంటీర్లు అంటే ఎవరో కాదు, ఈ వాలంటీర్లంతా కూడా మీ ఇంటికి చుట్టుపక్కన ఉన్న మీ బిడ్డలే. ప్రతి 50 ఇళ్ల నుంచి ఒకరిని, ప్రతి 70 ఇళ్ల నుంచి ఒకరిని వాలంటీర్గా మీ ఇంటి పక్కన చుట్టుపక్కన ఉన్న వాళ్ళనే, మీ పిల్లలే వాలంటీర్లుగా మీకు తోడుగా నిలబడేందుకు, సహాయం చేయడానికి వాళ్ళ టైం కేటాయించి సేవాభావంతో వాళ్ళు మీ దగ్గరికి వస్తా ఉన్నారు. అటువంటి వారిని కూడా వదలకుండా ఎంత దారుణంగా వాళ్ళను కూడా మాట్లాడారు అనేది ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. ఇలాంటి నీచమైన రాజకీయాలు రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ అబద్ధాలు చెప్తారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువ మోసాలు చేస్తారు. ప్రతి ఇంటికి కేజీ బంగారం ఇస్తాము అని చెప్పి కూడా చెప్తారు. ప్రతి ఇంటికి ఒక బెంజ్ కారు కూడా కొనిస్తాము అని కూడా చెప్తారు రాబోయే రోజుల్లో.
రెచ్చగొట్టాలి అన్న ఆలోచనతో అడుగులు వేస్తా ఉన్నారు. ప్రతిరోజు అబద్ధాలు చెప్తారు, ప్రతిరోజు మోసాలు చేస్తారు. మీటింగులు పెడితే ఆ మీటింగులలో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా రెచ్చగొట్టే మాటలు మాట్లాడతారు. చివరకు 47 మంది పోలీసులు, మొన్నైతే బాధ అనిపించింది నాకైతే. ఎందుకు ఇలాంటి రాక్షసులకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి అనిపించింది నాకైతే. కేవలం రెచ్చగొట్టాలి, రెచ్చగొట్టి అంగళ్ళు అనే ఒక చోట తానే స్వయంగా రెచ్చగొట్టి గొడవలు చేయించి మళ్ళీ పుంగనూరులో ఆ రూటుకు పర్మిషన్ తీసుకొని, ఆ రూటుకు ఏదైతే రూట్లో పర్మిషన్ తీసుకున్నాడో ఆ రూట్లో పోకుండా పుంగనూరుకు వచ్చి వేరే రూట్లోకి పోవాలి అని ప్రయత్నం. ఆ వేరే రూట్లో అప్పుడే పోలీసులు అక్కడ మీ రూట్లో ఈ రూట్లో నువ్వు అడగలేదు పర్మిషను, మేము ఇవ్వలేదు పర్మిషను, నువ్వు అడగనప్పుడు ఈ రూట్లోకి ఎందుకు పోతా ఉన్నావు, అక్కడ వేరే పార్టీ వాళ్ళు, అధికార పార్టీ వాళ్ళు అక్కడ వేరే నిరసన కార్యక్రమం చేసుకుంటా ఉన్నప్పుడు మీరెందుకు అక్కడికి పోతారు, అక్కడికి పోతే లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్య వస్తుంది అని చెప్పి ఆ అధికారులు పోవద్దు అనంటే ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిట్టాడు. తిట్టి 47 మంది పోలీసులకు గాయం చేశాడు. గాయాలు చేసి ఒక పోలీసు సోదరుడికి కన్ను పోగొట్టాడు. కారణం, గొడవలు జరగాలి, శవ రాజకీయాలు చేయాలి. ఈనాడు వాళ్ళదే కాబట్టి, ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళదే కాబట్టి, TV5 వాళ్ళదే కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చెప్పినా చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఎలాగూ మైకులు పట్టుకుని మాట్లాడేదానికి దత్తపుత్రుడు కూడా వాళ్లకు తోడుగా ఉన్నాడు కదా అని శవ రాజకీయాలకు సైతం వెనకాడడం లేదు. ఇలాంటి వారిని గురించి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా. మంచి చేయడం కోసం వాలంటీర్లు అందరూ మీ దగ్గరికి వస్తా ఉన్నారు. ఈ వాలంటీర్లు అంటే ఎవరో కాదు, ఈ వాలంటీర్లు నా అక్క చెల్లెమ్మలు రాజకీయంగా కూడా ఎదగాలి, నా అక్క చెల్లెమ్మలు రాజకీయంగా కూడా ఇంకా అడుగులు వేగంగా ముందుకు పడాలి అనే గట్టి నిర్ణయం తీసుకోబట్టే మనం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నామినేటెడ్ పదవుల్లోనూ నామినేటెడ్ కాంట్రాక్టుల్లోనూ సగభాగం నా అక్క చెల్లెమ్మలకే ఇచ్చేట్టుగా ఏకంగా చట్టం చేసి మరీ అమలు చేస్తా ఉన్నాము అని సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మనది మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం కాబట్టి వారి రక్షణ కోసం దేశంలో కూడా ఎక్కడా కూడా లేని విధంగా, రాష్ట్రంలో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడూ కూడా చూడని విధంగా నా అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈరోజు దిశ యాప్ను వాళ్ళ ఫోన్లలోకి డౌన్లోడ్ చేశాం. దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు తీసుకొచ్చాం, దిశ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్లను తీసుకొచ్చాం. ఇలా దిశ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు నా అక్క చెల్లెమ్మలు మన రాష్ట్రంలో 1,24,00,000 మంది ఈరోజు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారు. ఈ 1,24,00,000 మంది నా అక్క చెల్లెమ్మలు ఎప్పుడు ఎక్కడికి బయటికి పోయినా కూడా వాళ్ళ ఫోన్లలో దిశ యాప్ ఉంటే చాలు, వాళ్ళు ఆపదలో ఉంటే 5 సార్లు ఇలా ఫోన్ షేక్ చేసినా సరే లేదా SOS బటన్ నొక్కినా సరే వెంటనే 10 నిమిషాల్లోపే పోలీసులు అక్కడికి వచ్చి అక్క ఏమైంది అని చెప్పి అడిగే పరిస్థితిలోకి మొట్టమొదటిసారిగా దేశంలో కని విని ఎరగని విధంగా తీసుకొచ్చాం మార్పు. ఇలా నా అక్క చెల్లెమ్మలు ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్న నా పోలీస్ సోదరులు, ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు అన్నతమ్ముడిగా నిలబడిన నా పోలీస్ సోదరులు అక్షరాల కాపాడినది 30,369 మంది నా అక్క చెల్లెమ్మలను కాపాడగలిగారు. 21వ శతాబ్దపు ఆధునిక భారతీయ మహిళ మన రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామం నుంచి ప్రతి ఇంట సాధికారతతో ఆవిర్భవించాలని బలంగా నమ్మిన ప్రభుత్వంగా
చేస్తా ఉన్న కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా. 40 ఏళ్ల నా రాజకీయ చరిత్రలో మన రాష్ట్రంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు వచ్చినాయి కానీ బీహార్ని మరిపించే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పాలన సాగుతుందని రాష్ట్ర టీడీపీ ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి యనమల కృష్ణుడు వెల్లడించారు. 40 ఏళ్ల రాజకీయ చరిత్రలో మన రాష్ట్రంలో అనేక రాజకీయ పార్టీలు వచ్చినాయి కానీ బీహార్ని మరిపించే విధముగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పాలన సాగుతోందని రాష్ట్ర టీడీపీ ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి యనమల కృష్ణుడు వెల్లడించారు. కాకినాడ జిల్లా తుని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ జగన్ ప్రభుత్వంలో చట్టాల మీద గౌరవం లేదు, ప్రజాస్వామ్యం మీద గౌరవం లేదు, ప్రతిపక్షాలంటే గిట్టదు, అనేక రకాలుగా ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్న పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీయేనని అన్నారు. దాచుకో దోచుకో నినాదమే వైఎస్ జగన్ పాలనని, రాబోయే రోజుల్లో ఎన్నికల్లో ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు. ఈ రోజు నేను 40 సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో ఈ రాష్ట్రంలో అనేక పార్టీలు ఇచ్చే గాని బీహార్ మర్పించే విధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిపాలన కొనసాగుతుంది. చట్టాల మీద గౌరవం లేదు, ప్రజాస్వామ్యం మీద గౌరవం లేదు, ప్రతిపక్షాలంటే కెట్టదో, అనేక ఇబ్బందులు ప్రజలు గురి చేస్తున్నటువంటి పార్టీ ఏదైనా ఉందంటే వైఎస్ఆర్ పార్టీ అని చెప్పక తప్పదు. ఎందువల్లంటే ఈ 4.5 సంవత్సరాల్లో అన్ని వర్గాల వలన అనేక ఇబ్బందులు పెట్టినటువంటి పార్టీ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎక్కడ చూసినా కేవలం దోచుకోవడం దాచుకోవడం, మాకు అధికారం ఉంది ఏ పని చేసినా పర్లేదన్న ఉద్దేశం మీద ప్రజాపాలన కొనసాగుతుంది. కానీ స్వచ్ఛమైన పాలన అందించే పరిస్థితిలో ఈ ప్రభుత్వం లేదు. ఈ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు యాత్రకి వెళ్ళినా, యువనాయకుడు నారా లోకేష్ గారి యాత్రకి వెళ్ళినా, స్థానిక ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం నాయకులకి యాత్రకి వెళ్ళినా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. కారణం అంటే నేను 83లో ఎన్టీ రామారావుకి కూడా ఇంత ఫేవరెట్గా స్వాగతాలు పలకలేదు ప్రజలు. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు టైంలో కూడా మేము కొత్తగా రాజకీయాలు దిగడం ఏదో ఒక వర్గం ఎదురుగా ఉండేది. ఈ రోజున అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ గవర్నమెంట్కి ఎదురుగా ఉన్నాయి, అన్ని పార్టీలు కూడా ఎదురుగా ఉన్నాయి. నిజంగా చూసినట్లయితే చదువుకున్న వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు ఆలోచించినట్లయితే అసలు మా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నావా లేదా అని అనుమానం కలిగించే విధంగా ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు కొనసాగుతున్నారు. ఈ ఉత్తరాంధ్రలో కాదు, మొత్తం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరితో మాట్లాడినా ఎదురిక భావంతో మాట్లాడుతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వం మీద ఫేవరెట్ గా ఎవరో మాట్లాడడం లేదు. ఇప్పుడు తప్పక కొంతమంది భయపడి పథకాలు తీసేస్తారేమో, కేసులు పెట్టేస్తారేమో, లేకపోతే ఏమైనా ఉంటే లోటుపాట్లు ఉంటే ఏమైనా భూములు లాగేసుకుంటారేమో భయంతో ఉంటున్నారు తప్ప ఈయనతో ఈ ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడేవాళ్ళు కూడా ఎవరో కూడా ఇష్టంతో మాట్లాడడం లేదు. ఈ అధికారులు కూడా ఎప్పుడు పోతారు, ఈ ప్రభుత్వం మనకి ఎప్పుడు స్వేచ్ఛ వస్తుందనే విధంగా ప్రజాస్వామ్యం కొనసాగుతుంది. తప్పనిసరిగా ఈయనకు బుద్ధి చెప్పే రోజులు చాలా దగ్గరలోనే ఉన్నాయి. చెప్తారు ప్రజలు 20 సీట్లు కూడా రాకుండా పోయే పార్టీ ఈ రాష్ట్రంలో రేపు వైఎస్ఆర్ పార్టీ ఉంటుందని మీ ఛానల్ ద్వారా తెలియజేస్తాం. సైబరాబాద్ సిపి స్టెఫెన్ రవీంద్ర మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఆయన A2 మోయిన్ ఖాన్ అండ్ A3 సాగర్ చౌదరి వీళ్ళు గుజరాత్ అహ్మదాబాద్కి చెందిన ఊరు. వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మనకి చూస్తే టోటల్ 9 రౌటర్స్, డెస్క్టాప్స్ అండ్ మానిటర్స్ అబౌట్ 118, CPUs అబౌట్ 125, ల్యాప్టాప్స్ చూస్తే అబౌట్ 9 and cell phones about 114 and net cash about 2.5 lakhs వరకు ఇక్కడ సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ కేస్కి సంబంధించిన వివరాలు మీకు ఇట్లా ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసు ఏదైతే ఉన్నదో అది US కస్టమ్స్ అండ్ బార్డర్ ప్రొటెక్షన్ కాల్ సెంటర్ రన్ చేస్తున్న ఈ ARG సొల్యూషన్స్ ఏదైతే ఉన్నదో అది ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఈ డేటా అన్నది US సిటిజన్స్ అండ్ కెనేడియన్ సిటిజన్స్ సంబంధించిన డేటా ఈ కాల్ సెంటర్స్ india.com నుంచి వీళ్ళు పర్చేజ్ చేస్తారు at the rate of 10 paise per customer. అట్లాగా 10,000 and 15,000 లాట్స్లోని వీళ్ళు
పర్చేజ్ చేసి స్లోగా ఆ ఫోన్ నెంబర్స్ డయల్ చేసి వీళ్ళకి ఈ స్కామ్లోని దింపడం జరుగుతుంది. అట్లానే వాయిప్ సర్వీసెస్ కూడా వీళ్ళు 45 పైసే పర్ మినిట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఆ వాయిప్ సర్వీసెస్ కూడా వీళ్ళు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ టెలికాలర్స్ ద్వారా వీళ్ళు అక్కడ కస్టమర్స్ని, యుఎస్ కస్టమర్స్, ఎస్పెషల్లీ యుఎస్లో ఉన్న సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి ఈ స్కామ్ అంతా చేస్తూ ఉన్నారు. ఇక టెలికాలర్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే యుఎస్ సిటిజన్స్కి దట్ ఒక ప్యాకేజ్ ఏదైతే ఉన్నదో మెక్సికో నుంచి మీ పేరు మీద ఇట్లాగా వచ్చింది, మేము దాన్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేసాము, చేస్తే అందులోని డ్రగ్స్ అండ్ అదర్ ఇల్లీగల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి వాళ్ళని భయపెట్టించి వాళ్ళ నుంచి ఆ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అండ్ జిప్ కోడ్స్ అన్నది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ మనము చూస్తే ఇట్లా చెప్పడం వల్ల యుఎస్ సిటిజన్స్ అండ్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు భయపడి వాళ్ళకి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి ఈ స్కామ్స్టర్స్ అంటే ఈ టెలికాలర్స్ ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర 2 అడ్రస్లు ఉన్నాయని చెప్తారు. ఒకటేమో ఫేక్ అడ్రస్ చెప్తారు. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏదైతే ఆ డేటాబేస్లో ఉన్న ఆ అడ్రస్ ఉన్నదో అది చెప్తే వీళ్ళు ఆటోమేటికలీ నమ్మడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడ ఈ టెలికాలర్స్ ఏం చెప్తారంటే వాళ్ళు లేనప్పుడు యుఎస్ మార్షల్స్ అలాంగ్ విత్ స్టేట్ రేంజర్స్ అండ్ ఎల్ పాసో కౌంటీ షెరీఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నదో వీళ్ళు మీ హౌస్ అన్నది అక్కడ రేడ్ చేశారు. రేడ్ చేసి మీకు సంబంధించిన చాలా ఇన్క్రిమినేటింగ్ మెటీరియల్ దొరికింది, ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏదైతే జరిగినాయో ఈ డ్రగ్స్కి సంబంధించింది అది దాని గురించి డాక్యుమెంట్స్ ఈ రేడ్లో దొరికినాయని చెప్తారు. తర్వాత యాజ్ పర్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ అసెట్ కంట్రోల్ బ్యూరో ఆఫ్ యుఎస్ ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ మోర్ దాన్ $2.5 మిలియన్ వరకు మెక్సికో, కొలంబియా అండ్ యుఎస్ మధ్యన ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినాయి అని చెప్పి వాళ్ళని భయపడించడం జరుగుతుంది. ఈ టెలికాలర్స్ ఇంకా ఏం చెప్తారంటే ఫెడరల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ప్రకారము మీరు ప్రైమరీ సస్పెక్ట్ ఈ క్రైమ్లో అని, మరి మీ మీద 2 charges మేము పెడతా ఉన్నాము. ఫస్ట్ ఛార్జ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ అండర్ టైటిల్ 21 US కోడ్ 841. ద సెకండ్ ఛార్జ్ ఏంటంటే ఈ మనీ లాండరింగ్ అండర్ US కోడ్ సెక్షన్ 18, 1956 అండ్ 57 కింద ఈ 2 ఛార్జెస్ మీ మీద ప్రెస్ చేస్తూ ఉన్నాము. సబ్సిక్వెంట్గా ఎల్ పాసో కౌంటీ కూడా మీ మీద అరెస్ట్ వారెంట్ ఇష్యూ చేశాము బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవిడెన్స్ దట్ వాజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ద పార్సెల్ అండ్ ఆల్సో ఎట్ ద రేడ్ అని చెప్పి వాళ్ళని భయపడించి వాళ్ళ నుంచి ఈ స్కామ్ అన్నది చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇందులో మనం డీటెయిల్స్లోకి పోతే వీళ్ళని డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ టెలికాలర్స్ విక్టిమ్స్ని. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మీ మీద ఛార్జెస్ అన్నది ఫ్రేమ్ చేయడం జరుగుతుంది, అరెస్ట్ వారెంట్ కూడా ఇష్యూ చేశాము, మరి దీని నుంచి మీరు బయటపడాలంటే ఎట్లా అన్నదన్న విషయం కూడా వీళ్ళు ఒక హింట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వీళ్ళకి. వీళ్ళు ఫైనల్గా ఏం చెప్తారంటే మీకు సంబంధించిన ఏదైతే ఛార్జెస్ ఉన్నాయో అది ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ ఆర్ ఇంపర్సనేషన్ వల్ల కూడా అయి ఉండొచ్చు అని, మీరు నాట్ గిల్టీ అని ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే యుఎస్ మార్షల్స్తోని మీరు మాట్లాడాలని చెప్పి వీళ్ళు ఐవీఆర్తోని సబ్సిక్వెంట్గా వాళ్ళ టీమ్ లీడర్కి ఫోన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తర్వాత వాళ్ళ టీమ్ లీడర్ ఒక యుఎస్ మార్షల్ ఆఫీస్ నుంచి మాట్లాడుతున్నట్టు పోస్ట్ చేసి
ఇదంతా కూడా మీరు చెప్తున్నది రికార్డ్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి మీరు ఇది బయటపడాలంటే దీని నుంచి ఒక చిన్న పెనాల్టీ ఆర్ ఫైన్ అన్నది మేము ఇంపోజ్ చేస్తాము. అది దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అబౌట్ 5,000 నుంచి $6,000 ఉంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళు అదే దాని నుంచి బయటపడాలంటే ఒక గిఫ్ట్ కార్డ్ మీరు కొనాలి. ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్ మీరు యాపిల్ ఆర్ అమెజాన్ వెబ్సైట్స్ నుంచి కొని అది మాకు పంపిస్తే డెఫినెట్గా మీ మీద ఏం ఛార్జెస్ మేము ప్రెస్ చేయమని చెప్పి వీళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆ గిఫ్ట్ కార్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ ప్యాక్స్ఫుల్ ఏదైతే అకౌంట్ ఉన్నదో ఆ అకౌంట్లోని ఈ డిస్కౌంటెడ్ ప్రైస్లో అది అమ్ముతారు. అది తర్వాత అమ్మి దాన్ని క్రిప్టోలోని కన్వర్ట్ చేస్తారు. కన్వర్ట్ చేసి ట్రస్ట్ వాలెట్ అని క్రిప్టో వాలెట్లోని అది డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఆ క్రిప్టోనేమో ఇక్కడ లోకల్గా మనకి లోకల్ bitcoin.com అని వాళ్ళకి చెప్తారు. బేసికలీ ఇదంతా కూడా డిజిటల్ హవాలా ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుందో దానికి సంబంధించింది. వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ క్యాష్ అన్నది వీళ్ళకి రిటర్న్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది స్లైట్లీ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ థింగ్. నేను ఈ డీటెయిల్గా మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. ఈ సెకండ్ ఏదైతే క్రైమ్ ఉన్నదో అది సందీప్ గారు వివరిస్తారు. ఇదేమో వర్టెక్స్ సొల్యూషన్స్ కంపెనీ అయితే ఉన్నదో అది ఫేక్ అమెజాన్ కస్టమర్ కాల్ సెంటర్ రన్ చేస్తూ ఉన్నది. ఆ వివరాలు డీసీపీ గారు చెప్తారు. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. ఇది వర్టెక్స్ సొల్యూషన్స్ అని ఒకటి ఫేక్ కాల్ సెంటర్ పెట్టారు. వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే అమెజాన్ కస్టమర్ సర్వీస్ సెంటర్ నుంచి మాట్లాడుతున్నామని కాల్ చేస్తారు. ఆటోమేటెడ్ కాల్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి కస్టమర్కి కాల్ చేసి తర్వాత అక్కడ నుంచి ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ మాట్లాడి ఏం అడుగుతారంటే మీ ఆర్డర్ ఐడి డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అంటారు. కస్టమర్ ఏమో నేను ఆర్డర్ ఏం చేయలేదు కదా అంటే మీ అకౌంట్ నుంచిలే మీ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ నుంచిలే ఆర్డర్ ఉంది. ఒక యాపిల్ మ్యాక్బుక్ కావచ్చు, లేకుంటే యాపిల్ ఎయిర్పాడ్స్, లేకుంటే అదర్ షాపింగ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ చేశారు. టోటల్ వర్త్ 1,500 లేకుంటే 2,000 3,000 అట్లా డిఫరెంట్ డినామినేషన్. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురంలో ఘన స్వాగతం పలికిన ప్రజలు. ప్రజా సమస్యలను పరిష్కరించడంలో తాను ఎల్లప్పుడూ ముందుంటానని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పష్టం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే.